ഞാൻ വരുന്നത് ഒരു വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിയിൽ നിന്നാണ്. എത്രത്തോളം മിഡിൽ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ജോലി ചെയ്തുണ്ടാക്കിയ എന്റെ സ്വന്തം പൈസയ്ക്ക് ഞാൻ വാങ്ങിക്കുന്ന സാധനം ഞാൻ വീട്ടിൽ വില കുറച്ചാണ് പറയുന്നത്. So ladies and gentlemen, give it up for Albin Antony. My name is Albin Antony and I am a Malayali, which all of you already know. But I am the kind of Malayali where people identify that I am a Malayali the moment I start talking in English. And it's generally South Indians. The moment I start talking in English, my South Indians friends turns to me and goes, "Dey, nee Malayali thane." This happens to me all the time. But my North Indian friends gets offended on my behalf, claiming that this is racism. But I don't get offended. I don't think this is racism. I don't think the ability to identify someone's place based on their name, religion or accent is racism. I think that's education, which is exactly why North Indians are bad at it. Now this is racism. Any North Indians in the crowd, any non-Malayali, any North Indians in the crowd, give me a cheer or raise your hands. Okay, this is my dream crowd. I will tell you why. Because today you are going to understand how all these Malayalis feel in office. When you guys continuously talk in Hindi and we just sit there and nod and smile like we understand everything. Today I am going to take revenge for all of you. All of you. And this happens to me all the time, okay? My colleagues keep on talking in Hindi. And it gets worse. But last week it got very bad. Because I was sitting with them, we were having lunch, and they were talking in Hindi. And I realized that I understood what they are talking about. The Hindi went into my brain, got translated to Malayalam and came out. And they made a joke on some Hindi movie, and I still understood it because obviously that was remade from Malayalam. And then I realized that listening to Hindi and understanding Hindi is so much worse than listening to Hindi and not understanding Hindi. Because now I feel like I have betrayed my 2000 years of South Indian ancestry by learning Hindi without wanting to learn it. My dead grandmother came to me in my dreams and started shouting at me. First she shouted in Hindi, I understood it, so she started shouting in Malayalam. And I have this image of North India in my mind. But the first time I went to North India is when I was in college with my friends. And I had my best friend Deepak, not this Deepak, another Deepak, my childhood friend, okay? And you need to understand about Deepak a bit more, but because he is there in a lot of jokes. So ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിന് ഞാൻ ദീപക് സ്കൂളിലായിരുന്നപ്പോഴാണ് സണ്ണി ലിയോൺ ഭയങ്കര ട്രെൻഡിങ് ആയിരുന്നു. Okay, because there was a movie that came out called Ragini MMS 2. ഇവിടെ ആരെങ്കിലും കണ്ടു കാണും, എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ബോയ് ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വി വാണ്ടഡ് ടു വാച്ച് ഇറ്റ്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ സ്കൂളിലാണ്, 18+ മൂവിയാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണാൻ പറ്റില്ല, യൂണിഫോം ഇട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാനും ദീപക്കും കൂടെ ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള മാർക്കറ്റിൽ പോയി. എന്നിട്ട് അവിടെ വ്യാജ സീഡി വെക്കുന്ന ഒരു ചേട്ടനുണ്ട്. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വ്യാജ സീഡി വെക്കുന്ന ചേട്ടൻ്റെ മുമ്പിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്, ഈ സീഡി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി. അപ്പൊ ഈ വ്യാജ സീഡി ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ അകത്ത് പടത്തിന്റെ പിക്ചർ കാണില്ല, പേര് എഴുതി വെച്ചിരിക്കും. അപ്പൊ ഞാനതിപ്പോ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിന്നു, ഒരു സീഡി ഞങ്ങൾ കണ്ടു, MMS 2. ഞാൻ പോയി ആ ചേട്ടൻ എടുത്തു, ചേട്ടാ ആ സീഡി ഞങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അതിനെന്താ മോനെ, നീ എടുത്തു, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ സിനിമയാണ്. ഞാൻ ദീപക് അത് എടുക്കുന്നു, സൈക്കിളിൽ പറന്ന് വീടെത്തുന്നു, പ്ലേ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്കൊരു സത്യം മനസ്സിലായത്, അത് രാഗിണി MMS 2ന്റെ CD അല്ല, മാന്നാർ മത്തായി സ്പീക്കിംഗ്. And since I grew up in Kerala, I learned sex education from Deepak, my best friend. So Deepak told me that sex is just like golf. You just have to put it in the right hole. And I took that advice by heart. But the problem is, in golf, it is the ball that goes in. It is not the stick. I spent my entire teenage years confused. How is it possible to drop 2 balls at the same time? How does it even work? Now coming back to North India, the first time I went to North India was with Deepak, and we are in Delhi. IVQ Varan. But Delhi we are traveling in a tempo traveler, and our tempo traveler driver is vibing. Okay. പുള്ളി ഒരു കയ്യിൽ ജോയിന്റ് എടുക്കുന്നു, എന്നിട്ടാണ് ഗിയർ മാറ്റുന്നത്. ജോയിന്റ് വലിക്കുന്നു, ഗിയർ മാറ്റുന്നു, ജോയിന്റ് വലിക്കുന്നു, ഗിയർ മാറ്റുന്നു, അങ്ങനെയാണ്. എന്നിട്ട് ചിലവരൊക്കെ ജോയിന്റ് അതെന്താണ്, എന്തൊരു ആക്ടിങ്, ജോയിന്റ് വലിക്കുന്നു, ഗിയർ മാറ്റുന്നു, അങ്ങനെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പുള്ളി ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, apparently he is living in a false name in Delhi. So we asked why is that, and apparently he has a murder attempt case against him in his own hometown Uttar Pradesh.
So out of curiosity, we asked him, what is the story? So he told us that in Uttar Pradesh, when he was in school, there was some teacher or sir who harassed him so much that he got a gun and shot that teacher. Now, I have a chaotic image of North India in my mind. But even I know that this can't be true. This is too far-fetched. This is too unbelievable. Because the story happens in Uttar Pradesh and the background is a school, which is the unbelievable part. Had he told me that he had shot his random neighbor, I would have believed it. If the neighbor was Muslim, 100% I would have believed it. Now, disclaimer, this is a stand-up comedy show. 100% chance that there are going to be jokes. ചിലപ്പോൾ ഈ ജോക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ലായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമുള്ള റിലീജിയനെ പറ്റി ആയിരിക്കാം, പാർട്ടിയെ പറ്റി ആയിരിക്കാം, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കാം. So these are not meant to hurt you. If any of you are hurt by any of my jokes, I am very sorry that you have a narrow mindset. Please change it. Don't say it. And ഞാൻ വരുന്നത് ഒരു വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിയിൽ നിന്നാണ്. എത്രത്തോളം മിഡിൽ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ജോലി ചെയ്തുണ്ടാക്കിയ എന്റെ സ്വന്തം പൈസയ്ക്ക് ഞാൻ വാങ്ങിക്കുന്ന സാധനം ഞാൻ വീട്ടിൽ വില കുറച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഈ അടുത്ത് ഞാനൊരു ഷൂ വാങ്ങിച്ചു. ആ ഷൂ ഞാൻ ഓൺലൈൻ ഓർഡർ ആയി ഉടനെ എടുത്തുകൊണ്ട് മേളത്ത് നിലവിലോട്ട് ഓടുകയാണ്. അപ്പോഴേക്കും ജയിലർ, അതായത് എന്റെ അച്ഛൻ എന്നെ പൊക്കി. എന്റെ അച്ഛൻ ചോദിച്ചു, ഇതെന്താണ്, ഇത് കൊള്ളാലോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു, അച്ഛൻ ഇത് ഒരു സാധാ ഷൂ, ഇത് ആരും ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്രാൻഡൊന്നുമല്ല, അഡിഡാസ് ലോക്കൽ. അപ്പൊ അച്ഛൻ ചോദിച്ചു, എന്നാലും ഇതിന് എത്രയായി കാണും? അപ്പൊ ഞാൻ 1000 എന്ന് പറയാൻ പോയപ്പോൾ അച്ഛന്റെ നെറ്റ് ചുളിയുന്ന ഞാൻ കണ്ടു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു 500 രൂപ. അപ്പൊ എന്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, 500 രൂപയുള്ളല്ലേ, എന്നൊരു കാര്യം ചെയ്യും, നീ ഒരെണ്ണം എനിക്കും നിന്റെ അമ്മയ്ക്കും കൂടെ ഓർഡർ. എന്റെ 5000 രൂപന്റെ ഫ്ലൂറസൻ പച്ച സ്നീക്കർ ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഒരാൾ തുണി വിരിക്കാറുള്ളത്, ഒരാൾ കളത്തിൽ കളിക്കാറുണ്ട്. ആൻഡ് ഇവരുടെ ഈ അറ്റൻഷൻ മൊത്തം എന്റെ പുറത്തായപ്പോ ഇവർക്ക് കുറച്ച് ലോകപരിചയം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് കരുതി ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തം പൈസയ്ക്ക് ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് ഫോൺ വാങ്ങിക്കൊടുത്ത് അതിൽ വാട്സാപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തു. എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും ഒരു ഫോൺ എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഫുൾ ഒരു ധാരണയായിട്ടില്ല. എന്റെ അമ്മേന്റെ വിചാരം അമ്മയുടെ ഫോണും ബാക്കി ഫോൺസും തമ്മിൽ ഒരു കോമ്പറ്റീഷനിലാണെന്നാണ്. കാരണം ഒരു സമയത്ത് ഒരു ഫോണിൽ എന്തൊക്കെ ഓൺ ചെയ്തിടാൻ പറ്റും, മൊബൈൽ ഡേറ്റ, വൈഫൈ, ഹോട്ട്സ്പോട്ട്, ബ്ലൂടൂത്ത്, ലൊക്കേഷൻ, ഓട്ടോമാറ്റിക് റീഡിംഗ് മോഡ്, സകലമായ സാധനങ്ങൾ എന്റെ അമ്മേന്റെ ഫോണിൽ ഓൺ ആയിരിക്കും. പ്ലസ് എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഫോൺ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ അത്ര മൂടൊന്നുമില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, അമ്മ അടുക്കള എന്ന് പണി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അമ്മ നിൽക്കുന്നതിന്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഫ്രിഡ്ജിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഈ ഫോൺ റിങ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഇസ്രായേലിൻ നാഥനായി വാഴുമേക ദൈവം. എന്റെ അമ്മ നിൽക്കുന്ന പൊസിഷനിൽ നിന്നും ഒന്ന് തിരിയെ പോലും ഇല്ല. ഈ പാട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ അടുക്കളയുടെ ജനലിൽ കൂടി പുറത്തേക്ക് പോയി മുകളിലുള്ള എന്റെ റൂമിലെ ജനലിൽ കൂടി അകത്തേക്ക് വന്ന് അത് കേട്ട് അവിടെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ഞാൻ താഴെ ഇറങ്ങി വന്ന് ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് അമ്മയുടെ ചെവി വെച്ച് കൊടുത്താൽ സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അമ്മ ഹലോ. സപ്പോസ് ഞാൻ വീട്ടിൽ ഇല്ലാത്തൊരു സമയമാണെങ്കിലും ഈ പാട്ട് പോയി 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 ആബാപിതാവേ ദൈവമേ എന്നെത്തിയാൽ എന്റെ അമ്മ ഫോൺ എടുക്കുള്ളൂ. ആൻഡ് എന്റെ അമ്മ പക്ഷെ വാട്സാപ്പിൽ കട്ട് ആക്റ്റീവ് ആണ്. അമ്മ ഒരു ദിവസം രാവിലെ എണീറ്റാൽ ഗുഡ് മോർണിംഗ് തൊട്ട് അന്ന് കേൾക്കേണ്ട സുവിശേഷ ഭാഗം, അന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ ന്യൂസ് ആർട്ടിക്കിൾസും എല്ലാം നിരത്തി വാട്സാപ്പ് സ്റ്റാറ്റസ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ രാത്രി ന്യൂസ് കാണുന്ന നിർത്തി. ഞാൻ ഒരു 15 മിനിറ്റ് അമ്മേന്റെ വാട്സാപ്പ് സ്റ്റാറ്റസ് ആണ്. കാരണം മനോരമേന്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ടർ മിസ് ചെയ്ത ഒരു സാധനം പോലും എന്റെ അമ്മ മിസ് ചെയ്യില്ല എന്ന് എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പാണ്. പക്ഷെ എന്റെ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെയല്ല. എന്റെ അച്ഛൻ വാട്സാപ്പിൽ സ്ലീപ്പർ സെല്ലാണ്. അച്ഛൻ്റെ ഒരു വാട്സാപ്പ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് എന്ന് അച്ഛനല്ലാതെ വേറെ ആർക്കും അറിഞ്ഞൂടാ. അച്ഛന്റെ വാട്സാപ്പ് DP എന്ന് പറയുന്നത് അവസാനം മാറ്റിയത് 2016 ജനുവരി 1 അതും ഒരു സാധാ ഫോട്ടോ അല്ല. അച്ഛന്റെ ഒരു പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ ഒരു മേശപ്പുറത്ത് വെച്ച് അതിന്റെ ഫോട്ടോ ഫോൺ കൊണ്ട് എടുത്തതാണ് അച്ഛന്റെ വാട്സാപ്പ് DP. പക്ഷെ ഒരു ദുർബല നിമിഷത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് വാട്സാപ്പിൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഇടേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ എന്റെ അച്ഛനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. ഞാനാണ് ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ടതെങ്കിൽ അത് കാണുന്നത് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ്, കസിൻസ്, കൊളീഗ്സ് അങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും. എന്റെ അച്ഛൻ സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ടപ്പോൾ അത് ആദ്യം കണ്ടത് സജി ഇലക്ട്രീഷ്യൻ, സൺ ഓഫ് സതീശൻ, പുന്നക്കാമോളാണ്. എന്റെ അച്ഛൻ കോണ്ടാക്ട് സേവ് ചെയ്യുന്നത് എന്തോ ആധാരം എഴുതുന്ന പോലെയാണ്. ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ മൊത്തം ചരിത്രവും കാണും അതിന്റെ അടുത്ത്. ഇതുപോലെ അച്ഛന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് കണ്ട അടുത്ത ആൾക്കാരാണ് ഡീസൽ ഓട്ടോ 9772 വിജയം പോയിട്ട്, റേഷൻ കട കുന്നപ്പുഴ, ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് അച്ഛന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് കാണുന്നത്. പക്ഷെ ഞാനൊരിക്കലും ഇങ്ങനെ കോണ്ടാക്ട് സേവ് ചെയ്യുന്ന ആളല്ല. ഞാനൊരിക്കലും എന്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ടിന്റെ പേര് സൂസൻ ഡോട്ടർ ഓഫ് ബേബി ചെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് സേവ് ചെയ്യില്ല. ഞാൻ കുറച്ചൊരു ഇമോഷൻ ഇട്ടിട്ട് ബേബ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹാർട്ട് ഇട്ടാണ് സേവ് ചെയ്യുന്നത്. എന്റെ അച്ഛന്റെ കോണ്ടാക്ട് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അച്ഛൻ ഒരു ഹാർട്ട് ഇട്ടിട്ടാണ്, അമ്മേനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അമ്മ ഒരു ഹാർട്ട് ഇട്ടിട്ടാണ്. ഇതേ അച്ഛൻ നാട്ടുകാരുടെ കാര്യം മൊത്തം ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്യുന്ന അതേ അച്ഛൻ എന്റെ നമ്പർ സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൽബിൻ എയർടെൽ, ആൽബിൻ ജിയോ എന്നാണ്. അതാരെയും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വിചാരിക്കും കസ്റ്റമർ കെയറിൽ നല്ല വിളിക്കാം. അപ്പൊ
അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ ദീപകിനെ കാണാൻ പോയി. അപ്പൊ ഞാൻ ദീപകിന്റെ വീട്ടിൽ പോയപ്പോൾ ഞാൻ ദീപകിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, അളിയ എനിക്ക് എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബോധർ ചെയ്യുന്നത്, എന്തിനാണ് അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യുന്നത്? അപ്പൊ ദീപക് പറഞ്ഞു, അളിയ ഒരു മിനിറ്റ് നീ വെയിറ്റ് ചെയ്യും. അവൻ അകത്തോട്ട് പോയി അവന്റെ അച്ഛന്റെ ഫോൺ എടുത്തോണ്ട് വന്നു. ദീപകിന്റെ അച്ഛന്റെ പേര് സുരേഷ് എന്നാണ്. സുരേഷ് അങ്കിൾ സ്വന്തം മകനായ ദീപകിന്റെ നമ്പർ സ്വന്തം ഫോണിൽ സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദീപക് സുരേഷ് സൺമ സുരേഷ്. അത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കൊരു സമാധാനം. എന്റെ അച്ഛനെന്താ ഇത്രയില്ല. ആൻഡ് നമ്മള് മലയാളികൾ കുറെ കാര്യത്തിൽ കിടിലാണ്. പക്ഷെ there is one thing where Malayalis are very bad at. അതാണ് മലയാളി റോഡ് റേജസ്. ഈ റോഡിൽ കിടന്ന് ചീത്ത വിളിക്കുന്ന പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ. അത് for us it's very difficult. For example, for North Indians, they have a predefined set of words like ben, chod, mother, chod, chuti, etc. And they don't hesitate to call it out loud in public. But Malayalis can't do that. നമ്മൾ ഒരിക്കലും പബ്ലിക് ആയിട്ട് ഒരാളെ മൈര് എന്ന് വിളിക്കില്ല. കാരണം നമ്മുടെ 2300 വർഷത്തെ കുടുംബ പാരമ്പര്യം ഒരു ചീട്ടുകൊട്ടാരം പോലെ ഇരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ആരെങ്കിലും പബ്ലിക് ആയിട്ട് മൈര് എന്ന് വിളിച്ചാൽ ഈ പാരമ്പര്യം നോക്കി നൂതുന്ന പോലെ അതങ്ങ് പൊട്ടിക്കും. അതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് 2 സോഷ്യലി അക്സെപ്റ്റബിൾ ഡയലോഗ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന്, ആരുടെ അമ്മൂമ്മയ്ക്ക് വായുഗുളിക വാങ്ങാൻ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുക. 2, ആരുടെ അമ്മായിമ്മേന്റെ 16 കേന്ദ്രത്തിന് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുക. Now there is a problem with both these dialogues. Okay, suppose I am waiting in my bike and my signal turns green. Just as I take my bike, a car jumps the signal, full speed. Now by the time I shout, ആരുടെ അമ്മായി 16 അടിയന്തരത്തിൽ പൊക്കോണ്ട് ഇരിക്കുകയാണടാ, he would have reached the next signal. That is why, ladies and gentlemen, I am putting forward a notion for a proper, well-defined Malayalam fuck you. And trust me, English fuck yous don't work. Because last time I was in Kerala, my signal turned green. I was about to take my bike, and auto rickshaw jumped the signal in front of me. Now full deshati vilichu parnu, fuck you, and he turned to me and went, thank you, man. Now I'm going to tell the first that I ever wrote, okay, as a stand-up comedy, 6-7 years ago. How many of you use your phones when you are at the toilet? Please give me a cheer. Okay. I also use my phone when I am in the toilet, and this was just another normal day. I was using my phone, then I finished doing my shit literally. So I kept my phone near that one bathroom window that's always there, and I clicked the flush button. And just as I clicked the flush button, my phone fell into the toilet. Now there are some decisions in your life that you take without thinking. Going for ODM first day first show. Going for chunks any day, any show. Joining engineering are some examples. So I put my hand in and I grabbed back my phone. And at this moment, my phone started behaving exactly like my girlfriend. No matter what I did, it just won't get turned on. But my dad was able to do it. My phone! Now me, being the sophisticated computer science graduate, did the smartest thing possible. I opened up YouTube and searched what to do when your phone falls in water. First thing it showed is never switch on your phone. That's it, my phone got switched off. Do you know what is the worst thing about losing your phone? That is, the next time you have to go to the toilet, you will be so bored that you will read anything you can lay your hands on. Do you guys know that Harpic has hydrochloric acid, ethyl ammonium nitrate, blood acid, glucose and water? I know that for a fact now. I am waiting for the day this is asked in PSC.